Hello students, happy morning. Class 12 Physics, Unit 9, Atomic and Nuclear Physics continuation video. In our previous video, we discussed about the Bohr postulates. From that, we conclude that the electron revolve around the nucleus with the help of the Coulomb force. Then the second postulates, that is, not all the electron revolve around the nucleus, only the particular electron having the angular momentum L is equal to nh by 2 pi that revolve around the nucleus, that electron does not radiate energy and that orbit is known as stationary orbit. Okay. Then the third postulates, that is, if the electron transact from one energy state to other energy state by emitting or observing the difference in the two energy level. Okay, that are Bohr postulates. With the help of the postulates, we found the radius of the nth orbit atom and velocity of the electron in that nth orbit atom, and also we found the energy of the electron in that nth orbit atom. Okay, here let me see what is excitation energy and excitation potential. Okay, excitation energy. Excitation energy. Okay, excitation energy ஒன்றும் இல்லை, energy required to excite the electron from one energy state to another energy state. That means lower energy state to higher energy state. Okay, the energy required to excite an electron, okay, from lower energy state to higher energy state. Okay, that is known as excitation energy. Let me see. First of all, I consider a ground state that is named as principal quantum number 1. Here it is a first excited state, that is principal quantum number 2. Initially the electron is at the ground state. Okay, if suppose I applied some energy, by getting this energy, then the electron that shift from lower energy state to higher energy state. Okay, that energy is known as excitation energy. Okay, இப்போ first excitation energy னா என்ன பார்ப்போம். First excitation energy, first excitation energy ன்றது ஒன்றும் இல்லை, that is the energy difference between the first excited state and the ground state. Okay, ground stateல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை first excited state கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுற எனர்ஜி தான் வந்து என்னது, first excitation energy. அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா E1 is equal to, we know the value of energy of the first excited state of hydrogen atom. Okay, இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே ஹைட்ரஜன் atom தான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். E2 வேல்யூ தெரியும், that is minus 3.4 electron volt. Minus of minus ground stateல இருக்க எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்னன்னு தெரியும் நமக்கு, that is minus 13.6 electron volt. ஓகே, நான் சால்வ் பண்ணால் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது மைனஸ் 3.4 தான், இது ப்ளஸ் 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகே, அகைன் சால்வ் பண்ணால் we get 10.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிடைக்கும். ஓகே, இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி நீடட் டு எக்ஸைட் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டு ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், தட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி. இப்போ செகண்ட் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி தேவைன்னா அது வந்து E2ன்னு கன்சிடர் பண்ணோம். அதே கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருந்து எங்கே கொண்டு போக போகிறேன், செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போக போகிறேன். ஓகே, அப்போ E3ன்னு இதை கன்சிடர் பண்ணோம். We know the energy of the third orbit. Okay, that is minus 1.51. This one minus 13.6. Okay, இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது 12.1 எலக்ட்ரான் வோல்ட். 12.1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் n is equal to 1ல் இருக்க எலக்ட்ரான் எங்கே போகும், n is equal to 3 ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஓகேவா, இது என்னன்னு சொல்லலாம், தட் இஸ் நோன் அஸ் எக்ஸைட்டேஷன் எனர்ஜி. தென் excitation potential. Excitation potential.
Okay, excitation potential is one, that is nothing but the excitation energy per unit charge. Excitation potential is a potential is defined as excitation energy per unit charge. Okay, for example, இங்கே இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை கன்சிடர் பண்ணுறோம். excitation potential, okay, first excitation potential is equal to first excitation energy per unit charge. First excitation potential energy நமக்கு தெரியும், that is 10.2 electron volt by electron cancel ஆயிடுச்சு. 10.2 volt கொடுத்தா ground stateல இருக்க electron first excited stateக்கு shift ஆகும். Okay, that is known as excitation potential. இது நம்ம என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா first excitation potential சொல்லலாம். Second excitation potential கண்டுபிடிக்கணும்னா V2 போட்டுட்டு that is E2 by E. E2 value தெரியும், that is 12.1 electron volt divided by electron cancelled, then 12.1 volt. By applying a potential of 12.1 volt, then the electron transact from ground state to the second excited state. Okay, next topic என்னன்னா ionization energy. Ionization that means ஒரு ஆட்டமை இப்போ நம்ம அயான் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இல்லை இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் ஆட்டம் பிகேம் எ பாசிட்டிவ் அயான். ஓகே, ஆட்டம் இஸ் அ நியூட்ரல் ஒன், அதில் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அதோடைய குவான்டிட்டி சேமாக இருக்கும். அதிலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானோ இல்லை ரெண்டு எலக்ட்ரானோ ரிமூவ் பண்ணால் அது என்ன சொல்லலாம், தட் இஸ் நோன் அஸ் அயான். ஓகே, ஒரு ஆட்டம்லேருந்து ரிமூவிங் an electron, okay, ஒரு electron remove பண்ண, then the atom became ion, that is nothing but a positive ion. ஓகேவா, இப்போ நம்ம இங்கே அயனைசேஷன் எனர்ஜினா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அயனைசேஷன் எனர்ஜினா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி கொடுத்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஆட்டத்தில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட்டத்துலேருந்து வெளியே தள்ள போகிறோம். ஓகே, எந்த ஒரு எனர்ஜி கொடுத்தா ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபுல்லாகவே வெளியே போகுதோ, ஓகேவா, அந்த எனர்ஜி பேர் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஓகேவா, அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இந்த மினிமம் எனர்ஜி required to remove an electron from an atom. ஓகே, ஒரு ஆட்டத்துலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அயனைசேஷன் எனர்ஜி. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் அன் பைண்டிங் எனர்ஜின்னு கூட இதை சொல்லலாம். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஓகே, இப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அயனைசேஷன் எனர்ஜின்னு என்ன சொல்லி பார்ப்போம். ஓகேவா, இன்னும் ஒன்றும் இல்லை, கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானை என்ன பண்ணுறேன், இன்ஃபினிட் ஸ்டேட்டுக்கு தள்ளுறேன். ஓகே, கிரவுண்ட் ஸ்டேட் n is equal to 1, அதில் இருக்க எலக்ட்ரானை n is equal to இன்ஃபினிட் ஸ்டேட்டுக்கு தள்ள போகிறேன். ஓகே, இதுக்கு தேவைப்படுற எனர்ஜி என்னன்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. தென் இதை நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணால் E அயனைசேஷன் எடுத்துக்கிறேன். E ionization is equal to E infinity minus E1. Okay, E ionization is equal to, we know the energy of the electron at infinite will be 0, then minus 13.6 electron volt, then we get E ionization, that is equal to 13.6 electron volt. 13.6 electron volt கொடுத்தா ground stateல இருக்க ஒரு electron infinite stateக்கு போகும், then the atom became an ion. Okay,
இது நம்ம என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அயனைசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம். இதே நம்ம ஃபுல்லாகவே கன்சிடர் பண்ணும்போது ஜென்ரலாக nth ஸ்டேட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி கன்சிடர் பண்ணுறோம். nth ஸ்டேட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. okay, then E ionization that is equal to infinity ல தள்ள போகிறேன், பட் ஃப்ரம் nth ஆர்பிட்டில். ஓகேவா, அப்படியே இதை சால்வ் பண்ணால் 0 மைனஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ தெரியும், மைனஸ் 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் டிவைடட் பை n ஸ்கொயர், இங்கே வந்து வந்துடும் z ஸ்கொயர் வந்துடும். ஓகே, இதை சால்வ் பண்ணால் E ionization that is equal to 13.6 z square by n square electron volt, general expression for the ionization energy. இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேவா, தென் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல்னால் என்ன சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் அதே மாதிரி தான். எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல் மாதிரி தான் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியலும். அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் த ionization potential is ionization energy per unit charge, அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ இது ஜென்ரலாக நமக்கு தெரியும், E ionization வேல்யூ தெரியும், 13.6 z ஸ்கொயர் பை n ஸ்கொயர். இது எலக்ட்ரான் வோல்ட், இங்கே E போகிறேன், E கேன்சல் ஆகிடுச்சு. தென் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு 13.6 z ஸ்கொயர் வோல்ட் பை n ஸ்கொயர். ஓகே, சப்போஸ் ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கன்சிடர் பண்ணும்போது Z வேல்யூ என்னவா மாறிடும், 1ன்னு தெரியும். தென் V ionization is equal to 13.6 by n square volt. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் டாபிக் தட் இஸ் அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா. இந்த அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ராவில் நம்ம போருடைய தேர்ட் பாஸ்லேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம், கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள். அட்டாமிக் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ சப்போஸ் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, சாலிட், லிக்விட், கேஸ். இப்போ நம்ம இந்த லெசன்லேயே பார்த்துருப்போம், டிஸ்சார்ஜ் டியூப் எடுத்து அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் கேஸ் இருக்கும். அந்த கேஸில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது, ஓகே, கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது அட் லோ ப்ரெஷர் இட் ப்ரொடியூசஸ் ஸ்பார்க். ஓகே, தட் மீன்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் அக்கர் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். தட் மீன்ஸ் அந்த கேஸை ஹீட் பண்ணும்போது அங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணுது. ஓகே, கேஸ். ஓகே, கேஸஸ், சாலிட், தென் லிக்விட். On heating it produce radiation. அந்த ரேடியேஷன் எப்படி இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் த கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரமாக இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணுறாங்க. கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, சி பிகாஸ் ஒரு ஒயிட் லைட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ப்ரிசம்குள்ளே அனுப்புகிறேன். ஓகே, அந்த ஒயிட் லைட் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் பி due to the dispersion phenomena, it will be split up into its constant color in continuous spectrum. This is known as continuous spectrum. ஓகே, வேவ் லென்த் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும், அதனால் இது என்ன சொல்கிறேன், கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டு, அந்த எலமெண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன், ஹீட் பண்ணுறேன். எலமெண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன், ஹீட் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணால் இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க்ரிட் லைன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அதனால் அந்த ஹீட் பண்ணதால் ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும். அந்த ரேடியேஷனை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி மூலிமா பார்க்கும்போது, ஓகே, அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டிஸ்க்ரிட் லைன். ஓகே, டிஸ்க்ரிட் லைன்ஸாக தெரியுது. ஒரு லைன்ஸுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் இருக்குது. ஓகேவா, நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வரணும், பட் இதுதான் வருது. இந்த டிஸ்க்ரிட் லைன்ஸை, ஓகே, இது ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு போர் தேர்ட் பாஸ்லேட்ஸ். அது என்ன நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இதனோட யூசஸ் என்னென்னா, இந்த ரேடியேஷனை வச்சு நம்ம பார்க்குற இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தோட யூசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, in order to identify the elements. elements ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகேவா, தென் we can find the composition of elements present in star. Composition of elements present
star sun. Okay, அந்த சன் ஸ்டார்லேருந்து வர லைட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அதில் என்ன எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஈஸியாக கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகே, ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு வேவ் லென்த்தில் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டை நம்ம பேர்ன் பண்ணும்போது, ஹீட் பண்ணும்போதும் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்காது, எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் சேமாக இருக்காது. ஒரு எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு வேவ் லென்த்தில் நம்மளுக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும். ஓகேவா, இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, சன் ஸ்டாரில் என்ன எலமெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த சன் ஸ்டார்லேருந்து வர லைட்டோடைய ஸ்பெக்ட்ரத்தை அனலைஸ் பண்ணாலே போதும், அதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம்னும் போது ஹைட்ரஜன் கேஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஹீட் பண்ண போகிறேன். ஹீட் பண்ண என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும். அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனுடைய வேவ் லென்த் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்லி டிஃபைன்டு கேரக்டரிஸ்டிக் வேவ் லென்த்தாக இருக்கும். ஓகேவா, வேவ் லென்த்தோடைய வேல்யூ ஒரே வேல்யூஸாக வந்துட்டுருக்கும். See, here I consider the hydrogen gas. That hydrogen gas is heat பண்ணுறேன். Okay, it produces an electromagnetic radiation. அந்த ரேடியேஷனில் இருக்க அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it contain certain sharply defined characteristic wavelength. ஓகே, அந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு அந்த ஹைட்ரஜனை ஹீட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்தமாரி ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும். ஓகேவா, அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் ஏ ஷார்ப்லி டிஃபைன்டு கேரக்டரிஸ்டிக் வேவ்லென்த். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்டு ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம். அதேமாரி ஆக்சிஜன் ஹீட் பண்ணால் ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கலாம். இங்கே ஹைட்ரஜன் ஹீட் பண்ணி கிடைக்கிறதுனால இது பேர் என்னது, ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸை ஹீட் பண்ணும்போது அந்த தெர்மல் எனர்ஜியை எடுத்துகிட்டு அந்த கேஸில் இருக்க எலக்ட்ரான், தட் மீன்ஸ் லோயர் ஆர்பிட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் ஹையர் ஆர்பிட்டுக்கு போகுது. ஓகேவா, இப்போ தெரியும் நமக்கு n=1 எடுத்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டு, இங்கே n=2 நான் 2ன்னு கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த ஆர்பிட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் நம்ம கொடுக்குற தெர்மல் எனர்ஜியை ஓகே அதை எடுத்து என்ன பண்ணுது, ஹையர் ஆர்பிட்டுக்கு போகுது. அப்படி போயிடுச்சு. ஓகேவா, தென் இதனுடைய ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம். பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி பேட்டர்ன் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைட் பேக்ரவுண்டில் டார்க் லைன்ஸ் கிடைக்குது. ஓகே, திஸ் டார்க் லைன் இண்டிகேட் த இது என்ன ஆயிடுச்சு, அப்சர்வ் பண்ணி இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த எனர்ஜியை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிச்சு, அப்சர்வ் பண்ணிச்சு. அதனால் இந்த டார்க் லைன்ஸ் கிடைக்குது. இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் பேர் என்னென்னா அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, இங்கே என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளை பண்ண தெர்மல் எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போச்சு. அதனால் கிடைச்ச ஸ்பெக்ட்ரம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். தென் போரோடைய தேர்ட் பாஸ்லேட்ஸ் தெரியும் என்னென்னா எவ்வளோ எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு போச்சோ. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து திரும்பி என்ன பண்ணும், கீழே வரும். பிகாஸ் இந்த இடத்துல அந்த எலக்ட்ரானோட லைஃப் ஸ்பேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 10⁻⁸ செகண்ட். அப்போ 10⁻⁸ செகண்டுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு போச்சோ அவ்வளோ எனர்ஜி என்ன பண்ணும், எமிட் பண்ணிவிட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். ஓகேவா, அப்படி எமிட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்கும். அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, தட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ லைன் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். அதனுடைய பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைட் பேக்ரவுண்டில் கலர்டு லைன்ஸ் வரும். ஓகே, பிரைட் பேக்ரவுண்டில் கலர் லைன்ஸ் என்ன அப்சர்வ் பண்ணிட்டு போச்சோ அதை என்ன பண்ணணும், எமிட் பண்ணணும். இது பேர் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். இந்த எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, த டாபிக் இஸ் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டுக்கு வருது. அப்படி வரும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி லெவலில் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸை எமிட் பண்ணுது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைமன் சீரீஸ். Then second one is Balmer series.
third one is Passion series. And fourth one is bracket series. Last one is Python series. Okay, Lyman, Balmer, Pascal, bracket, Python இதெல்லாமே ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டோட நேம். அவங்க கண்டுபிடிச்சதுனால அவங்க நேமை சஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தோடைய கிரவுண்ட் ஸ்டேட், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டை இப்போ கன்சிடர் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்னன்னா லைமன் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையர் ஆர்பிட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். ஓகே, அப்படி வரும்போது ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸை எமிட் பண்ணும். டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜியை ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸை எமிட் பண்ணும். அதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா லைமன் சீரீஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2ல் இருக்க எலக்ட்ரான் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வருது. நெக்ஸ்ட் ஒன் 3ல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வருது. தென் 4ல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வருது. தென் 5ல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வருது. தென் 6ல் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வருது. இந்த சீரீஸ் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைமன் சீரீஸ். ஓகே, லைமன் சீரீஸ். இங்கே இந்த லைட் எமிட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா, இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜியால் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸோட வேவ்லென்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன, 1/λ is equal to r 1/n² minus 1/m². Here r is a Rydberg constant, n is a final level, m is a initial level. எங்கே வந்து ஃபினிஷ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1. எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது, 3ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது, 4ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது, 5ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது, 6ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வேவ் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த வேவ் லென்த். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதனோட வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கிறேன். 1/λ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு r இஸ் அ Rydberg கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் 1.097 into 10⁻7 மீட்டர் இன்வெர்ஸ். ஓகேவா? தென் ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு இந்த லைன் கன்சிடர் பண்ணுறேன். 1/1² minus 1/ இது என்னன்னு சொல்லலாம், 2ன்னு சொல்லலாம். தென் 2². ஓகே, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வேவ் நம்பர். சி இன் ஜென்ரல், இது ஜென்ரலாகவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். தட் இஸ் m² ஜென்ரலாக. ஓகே, இந்த லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வேவ் லென்த்தோடைய ரேஞ்ச் எதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அண்டர் அல்ட்ரா வயலட். Listen carefully. For Lyman series, the formula is 1/λ that is equal to r 1/n² minus 1/m². ஓகே, இதில் n வந்து என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1ஆக தான் இருக்கும், ஆல்வேஸ் 1, அண்ட் m இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் n. இது எந்த ரீஜனில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரீஜனில் இருக்கும். இது எமிட் பண்ணுற ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எல்லாமே அல்ட்ரா வயலட் ரீஜனில் இருக்கும். எல்லா சீரீஸுக்குமே ஒரு சீரீஸ் லிமிட் இருக்குது. ஓகே, சீரீஸ் லிமிட்னா ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ்லென்த். சீரீஸ் லிமிட் தட் மீன்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ்லென்த். ஓகே, எந்த அளவுக்கு லாங்காக போகுதோ. ஓகே, ஃபார் சீரீஸ் லிமிட்னா 1/λ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு r 1/1 minus 1/∞. ஓகே, இதுதான் சீரீஸ் லிமிட்டுக்கான ஃபார்முலா. இந்த வேவ்லென்த் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு வேவ்லென்த்து கம்மியாகும். எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ இது எமிட் பண்ணுற வேவ்லென்த்து இந்த சீரீஸில் அதிகம். இது இன்ஃபினிட் எமிட் பண்ணுற வேவ்லென்த்து இந்த சீரீஸில் ரொம்ப கம்மி. ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்மர் சீரீஸ்னும் போது எலக்ட்ரான் எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்லேருந்து செகண்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வரும். ஓகே, அப்போ 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2. இந்த சீரீஸ் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பால்மர் சீரீஸ். ஓகே, பால்மர் சீரீஸுக்கு அதே ஃபார்மாக தான் 1/λ is equal to r 1/n² minus 1/m² that is equal to வேவ் நம்பர். ஓகேவா? இங்கே n வந்து என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2ஆக இருக்குது. m is greater than n. அப்போ m என்னன்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா 3, 4,
எக்ஸட்ரா. ஓகேவா? தென் இதனுடைய சீரிஸ் லிமிட் அப்போ அங்கே என்ன பண்ணணும், இன்ஃபினிட் பண்ணணும். தென் இது எந்த ரீஜனில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, திஸ் இஸ் அண்டர் த விசிபிள் ரீஜன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா பாஸ்கல் சீரீஸ். பேஷன் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே ஃபார்முலா 1/λ is equal to r Rydberg constant 1/n² minus 1/m², that is equal to wave number. இங்கே n வந்து என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 இருக்கும். m is greater than n, then we can write m is equal to 4, 5 etc. ஓகே, இது எந்த ரீஜனில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா that is under the near infrared. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் என்னென்னா bracket சீரீஸ். அதுக்கு n வேல்யூ என்னென்னா 4ன்னு வரும். தென் m is greater than n, we can write m is equal to 5, 6 extra. ஓகேவா? தென் இதனுடைய ரீஜன் என்ன ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இன்ஃப்ராரெட், மிடில் IR. ஓகே, தென் லாஸ்ட் சீரீஸ் that is Piffin சீரீஸ். இங்கே வந்து என்னென்னா அதே ஃபார்முலா தான். n வந்து 5ன்னு வரும். தென் m வந்து greater than n, தென் m is equal to 6. ஓகே, 6, 7 etc. ஓகே, this is under the far infrared. ஓகே, லிசன், ஒவ்வொரு லிமிட்டுக்கும், தட் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு சீரீஸுக்கும் ஒரு சீரீஸ் லிமிட் இருக்கும். ஓகேவா? இந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், எந்த அளவுக்கு ரொம்ப லாங்லேருந்து வருதோ அதுக்கு வேவ் லென்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் நோன் அஸ் சீரீஸ் லிமிட். இன்ஃபினிட்லேருந்து வர எலக்ட்ரானால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸோடைய வேவ் லென்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அது பேர் தான் வந்து என்னது, சீரீஸ் லிமிட். எந்த அளவுக்கு பக்கத்துலேருந்து வருதோ அதுக்கு என்னவாக இருக்கும், வேவ் லென்த்து அதிகமாக இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக வேவ் லென்த் குறையும். டிஸ்டன்ஸ் குறைய வேவ் லென்த் என்ன ஆகும், அதிகமாகும். ஓகேவா? இப்போ இதில் நம்ம ஒரு டீசெண்டான கொஷின் பார்த்துடணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். இதில் உனக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது டிஃப்ரென்ஸ் இன் எனர்ஜி லெவலை ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸாக எமிட் பண்ணும். ஓகே, அந்த ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸோடைய வேவ் லென்த்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/λ is equal to r 1/n² minus 1/m², that is equal to wave number. வேவ் நம்பர் கேட்டால் வேவ் நம்பருக்கான ஃபார்முலா இது. வேவ் லென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம 1/λ கண்டுபிடிச்சிட்டு வேவ் லென்த் தேவைன்னா என்ன பண்ணணும், இதனால ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும். லைமன் சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேருந்து வரும், எம்லேருந்து n வரும். m வந்து கிரேட்டர் தென் n இருக்கும் எல்லா கண்டிஷனுக்காக தான். இங்கே n வந்து 1, n ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராவயலட். அதே பால்மர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் n வேல்யூ வந்து 2, m இஸ் கிரேட்டர் தென் n, அப்போனா 3, 4ன்னு வரும். இது எந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் ரீஜன். அதுக்கடுத்தது பாஸ்கல் சீரீஸை மாற்றிடக்கூடாது. ஓகேவா? பாஸ்கல் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு வரும். ஓகே, ஃப்ரம் m இஸ் கிரேட்டர் தென் n, 4, 5லேருந்து வரலாம். ஓகேவா? இது எந்த ரீஜனில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்டர் த நியர் இன்ஃப்ராரெட் ரீஜன். தென் bracket சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் 4, n is equal to 4. ஓகே, அதில் வரும். m is equal to 5, 6லேருந்து வரும். இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற லைட்டோடைய வேவ் லென்த் எந்த ரீஜனில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இன்ஃப்ராரெட். தென் Piffin series, here the electron are transact from higher energy orbit to the state 5. ஓகே, இந்த கண்டிஷனில் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் இன்ஃப்ராரெட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.